الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ واجب الاحترام جملہ قائدینوں، عہدیدارانوں، کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے اور آپ احباب جانتے ہیں اور یہی سبق ساری زندگی حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمیں پڑھایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، اور کس طرح تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، پیار اور محبت کرتے تھے، اور کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ پہرا دیا کرتے تھے۔ سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تو ہم سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ادب کیا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، کہ انہوں نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک کو بھی نیچے نہیں جانے دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بال مبارک کٹواتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک منہ مبارک کو بھی صحابہ کرام نیچے نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ ایسا عشق کیا، ایسا پیار کیا، ایسی محبت کی، ایسی وفا کی، اور بات صرف اتنے تک محدود نہیں تھی کہ بس وہ وضو کا پانی نیچے نہیں جانے دیا کرتے تھے، یا لعاب دہن مبارک نیچے نہیں جانے دیتے، یا منہ مبارک نیچے نہیں جانے دیتے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، پیار، ادب اور احترام اور ایسا عشق کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں یہ بھی نہ دیکھا کہ میری جان جا رہی ہے، جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کیا۔ جب غزوہ بنی مستلق میں واپسی پر وہ منافق عبداللہ ابن ابی منافق جب کہتا ہے کہ ہم جا کر مدینہ میں ہم عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، تو جب ان کے بیٹے جو سچے عاشق رسول ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے، عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی ہے، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب باپ آتا ہے تو باپ کے سر پر تلوار رکھ کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے باپ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے یہ بات کہی ہے، تجھے یہ جرأت کس طرح ہوئی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں تو نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ فوراً اپنے الفاظ واپس لے، اور اتنا نہیں، فرمایا جب تک تو اپنے یہ الفاظ واپس نہیں لے گا، جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور میں کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ باپ دیکھنے لگ گیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹے نے میرے سر پر تلوار رکھ دی۔ تو یہاں پر حضرت حضور امیر المجاہدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں بیٹے نے کہا کہ ہاں تو میرا باپ ضرور ہے
रसूलुल्लाह का पड़ा हुआ है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ए अदब, एहतराम, मोहब्बत, इश्क, वफा कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं कि तीर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आ रहा है, तीर आ रहा है, तो आपके हाथ में कोई चीज मौजूद नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, और सोचा कि नीचे से कोई चीज उठाकर आगे करता हूं तो कहीं तीर निकल ना जाए, तो फौरी तौर पर अपना हाथ उस तीर के आगे कर दिया। जो तीर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ आ रहे थे, आपके हाथ पर तीर लगते रहे, आपका हाथ मुबारक शल हो गया, लेकिन एक तीर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नहीं जाने दिया। और पूरे बदन पर जख्म है, जख्मों से चूर चूर हैं, 70 जख्म लगे हुए हैं। जब बेहोश होते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन जब होश आता है, जब होश में आते हैं तो और कोई बात नहीं पूछते। ये नहीं पूछते कि मेरे घर वालों का क्या हाल है, मेरी बीवी बच्चे कैसे हैं, नहीं, जो ही आंख खुलती है तो पूछते हैं लोग बताओ मेरे महबूब का हाल कैसा है, मेरे महबूब कैसे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन्होंने ऐसा अदब किया, ऐसा एहतराम किया, ऐसी मोहब्बत की, ऐसा इश्क किया, और खुदा की कसम 1400 साल बाद ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन गुलामों ने फिर सहाबा किराम की वही याद ताज़ा कर दी, वही याद ताज़ा कर दी। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जिस तरह कुर्बानियां पेश की, उसी तरह इन ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उसी तरह कुर्बानियां पेश की। सामीन, ये है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का किरदार, जो हर वक्त ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार रहते थे। और ऐसा मोहब्बत, ऐसा इश्क, ऐसी वफा कि जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको पत्थर लगता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून मुबारक बह रहा है, तो सहाबी दौड़े दौड़े आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसने पत्थर मारा है, उसकी ये जुर्रत किस तरह हुई है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया कि वो काफिर वो उस तरफ जा रहा है। तो सहाबी रसूल ना देखा ना तो देखा, फौरन दौड़े दौड़े गए और उसको आवाज लगाई कि ओ कुत्ते ठहर जा, तुझे जुर्रत किस तरह हुई है, तूने मेरे महबूब को पत्थर मारा है। फौरन वो मबहूत होकर खड़ा हो गया, आपने उसका सर कलम किया, सर कलम करके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे कदमों में डाल दिया कि या रसूल अल्लाह देख लें उसका हशर, ये वही शख्स है जिसने आपको पत्थर मारा था। या रसूल अल्लाह, हम हर वक्त हम आपका अदब भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, आपसे इश्क भी करते हैं, आपसे वफा भी करते हैं। सिर्फ अदब इतने तक नहीं था, सिर्फ पानी तक नहीं, लुआब दहन मुबारक लगाने तक नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपनी जानों के नजराने भी ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिए। और हमेशा हमेशा के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को यही सबक दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम दे।